آپ کی میزبان ثنا ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 5 پہ اسپیشل ٹرانسمیشن بجٹ 2025 اینڈ 2026. ناظرین آج کی اس ٹرانسمیشن میں میرا ساتھ دے رہے ہیں بلال احسن اور سر السلام علیکم، کیسے آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، تمام ناظرین کو بھی میری طرف سے سلام. تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو بجٹ ہے وہ کیا عوام دوست ہوگا. اس بجٹ میں جو سیلریڈ طبقہ ہے ان کے لیے کیا ریلیف ہوگا، کتنے مزید ٹیکسز کا اضافہ کیا جا رہا ہے، ان تمام چیزوں پہ ہم بات کریں گے. اور اس کے لیے ہمارے ساتھ پینلسٹ جو موجود ہیں ان کا انٹروڈکشن کرا دوں. میرے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں احمد عظیم صاحب جو کہ پریزیڈنٹ سائٹ ایسوسیشن ہے. سر السلام علیکم، ویلکم کہیں گے آپ کو اسٹوڈیوز میں. اور ان کے برابر میں بیٹھے ہیں ہمارے ڈپٹی کنٹرولر نیوز عامر شیخ صاحب. سر السلام علیکم، آپ کو بھی ویلکم کہیں گے اسٹوڈیوز میں. اور میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے جنید نقی صاحب جو کہ پریزیڈنٹ ہے کاٹی یعنی کورنگی ایسوسیشن ٹریڈ اینڈ انڈسٹری. سر السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. سر آپ سے شروعات کر لیتے ہیں کہ یہ جو بجٹ آ رہا ہے تو اس میں آپ لوگوں کا جو تعلق ہے ظاہر ایک انرجی سیکٹر سے آپ لوگ بلانگ کرتے ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو اب بجٹ آ رہا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو جو اگر آپ پچھلے بجٹ سے اگر کمپیریزن کریں تو آپ لوگ کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں آپ لوگوں کی کہ اس سال کے بجٹ میں آپ لوگوں کو کہاں کہاں ریلیف ملنا چاہیے، کیا کیا ایکسپیکٹیشنس ہیں اوور آل آپ لوگوں کی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے ثنا صاحبہ، اب تک کی جو نیوز ہے 17,600 ٹریلین کا جو ٹارگٹ ابھی آیا ہے، بلین کا جو ٹارگٹ ابھی سامنے آیا ہے، اس میں لگتا نہیں ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ ہوگا. اور اس میں انڈسٹریلسٹ بھی اور عام عوام بھی جو ہے وہ اس میں اتنے بڑے جب ریونیو ٹارگٹس جہاں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ کلیکشن کے لیے آپ کو جو ہے وہ بائی ہک اور کروک ان کو جو آپ نے لاسٹ بجٹ دیکھا 1233 بلین کا ایف بی آر کا ٹارگٹ تھا اور وہ تقریباً 800-900 ارب جو ہے وہ اس میں شارٹ فال ہے ان کا ریکوری کا. تو ہم نے جو ڈیمانڈس کی تھیں، ہم نے تو ایکچولی جو ہے وہ پالیسیز میں یہ ڈیمانڈس کی تھیں کہ دیکھیے آپ یہ جو بجٹ کا جو سسٹم ہے وہ بہت کمپلیکس اور بہت پیچیدہ ہے، اس کو آسان اور سہل بنائیں. جو فائلر اور نان فائلر کی جو اصطلاحات آپ نے 5-7 سال سے شامل کر دی ہیں اس کو ہٹائیں. آپ کا این ٹی این نمبر آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہونا چاہیے. ٹیکسز جو ہیں وہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہر کوئی عام آدمی پے کر رہا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز وہ بازار سے خریدنے جاتا ہے، کوئی ٹوتھ پیسٹ خریدنے جاتا ہے، کوئی دال چینی بھی ایون اسٹور سے خریدنے جاتا ہے، اس کے اوپر ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے. تو وہ ٹیکس سے مستثنا تو کوئی بھی نہیں ہے، ہر آدمی ٹیکس میں شامل ہے. اب اس کو ٹیکس نیٹ میں شامل کرنے کے لیے اس کو آسانی دینے کے لیے کہ جی وہ آ جائے اور اپنے ریٹرنز بھی فائل جمع کرا لے، وہ ایک اپنے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دے دے. اس کے لیے ہم نے جو تجاویز دی تھیں وہ یہ دی تھی کہ جو آپ اپنے اخراجات دکھاتے ہیں کہ ہم نے ہیلتھ میں، ہم نے ایجوکیشن میں، ہم نے ڈیولپمنٹ میں یہ اخراجات کیے اس سال، وہ اخراجات ہمیں کہیں نظر نہیں آتے. خاص طور پہ کراچی میں اگر آپ ایجوکیشن سیکٹر کی اگر بات کریں، سرکاری اسکولوں میں کوئی پڑھائی نہیں ہے. ہیلتھ سیکٹر کی بات کریں، اگر آپ سرکاری ہسپتال میں جائیں، اگر آپ روڈ پر ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک دیکھیں جو پبلک سیکٹر کا ٹرانسپورٹیشن نیٹ ورک ہے، کچھ تھوڑی سی اصلاحات ہوئی ہیں بہرحال، لیکن ابھی بھی اس کے اندر آپ دیکھیے کہ منی بسز کے اوپر لوگ چھتوں پہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بنیادی چیزیں جس پہ ہم نے جو ہے وہ اپنی بجٹ تجاویز میں کورنگی ایسوسیشن کی طرف سے یہ بات کی کہ جی سب سے پہلے اس کو آسان اور سہل بنائیں. آپ نے ایک بات کی کہ منی بس کی چھتوں پر لوگ ابھی بھی سفر کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ منی بس پہ چھت پر اگر سفر کر رہے ہیں تو اس سے وفاق کا کوئی تعلق نہیں، اس کا صوبہ سندھ سے تعلق ہے. صوبہ سندھ کی جو حکومت ہے، صوبہ سندھ کی حکومت کراچی کی انفراسٹرکچر کو صحیح کرنے کی، ٹرانسپورٹیشن کے نظام کو درست کرنے کی ذمہ دار ہے، اس کا وفاق سے کوئی تعلق نہیں. تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا وفاق اور صوبے آپس میں کیا ایک پیج میں نہیں ہیں؟ سر دیکھیے میں اسی پر آپ کو نا ٹرانسپورٹیشن کے اوپر ہی جواب دوں گا کہ ساری پورے پاکستان کی جو ہے وہ ہائی ویز بن گئے. وہ حیدرآباد سکھر کا جو فیڈرل کا پروجیکٹ ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کتنی دہائیاں گزر گئیں وہ پروجیکٹ کو انیشیٹ ہوئے. زمین کی خریداری میں 5 ارب روپے کا ڈپٹی کمشنر جو تھے جو گورنمنٹ سندھ کے تھے وہ لے کے بھاگ گئے. تو اس میں وفاق کا کیا قصور؟ دیکھیے وہ پروجیکٹ وفاق کا ہے. اور اگر تو کوئی اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک پیج پر نہیں ہے تو جہاں ان کے مفادات نظر آتے ہیں وہ بالکل شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں. جہاں ان کو جو ہے وہ کوئی کانفلکٹس ہوتے ہیں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتے ہیں، وہ آپس میں وہی کتے بلی کی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. تو بہرحال ہم اس بحث میں نہیں جاتے، ہم اس بات سے آگے بڑھتے ہیں کہ جی دیکھیے بجٹ میں
अभी इस वक्त की पोजीशन अगर आप देखें कि सबसे बड़ा सेक्टर आपका, क्योंकि हम फेडरल बजट की बात कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे आज आप जो है वो गंदम जो है वो मंगा रहे हैं। तो ये अगर आप अपनी फूड सिक्योरिटी ही नहीं रखेंगे और आप अपनी जो चावल और चीनी की अगर बात करते हैं, सारा पानी आप जो है वो चावल और चीनी उगाने के अंदर खर्च कर देते हैं, आपकी वाटर मैनेजमेंट नहीं है, आपकी लीकेजेस नहीं है, आप अपनी रिसोर्सेज जिसमें पानी भी शामिल है और ज़मीन भी शामिल है और खाद और बीज भी शामिल है। जॉनियर साहब, ये बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, बात ये है कि ये अपनी जगह। अजमेर साहब ये बताइए कि आप क्या समझते हैं कि 2025 और 26 का जो बजट आएगा, इस बजट के अंदर खासतौर पे जो सुपर टैक्स के हवाले से, एक सुपर टैक्स के हवाले से, उसमें कमी के हवाले से एक तैयारी की जा रही है, तो क्या सुपर टैक्स जो है वो बदस्तूर 15 करोड़ मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पे इससे मुस्तस्ना होंगी, या सुपर टैक्स से आपकी अपनी इंडस्ट्री पे क्या मनफी असरात मुरतब होते हैं? देखिए बिलाल, ये 2015 में सुपर टैक्स लगाया गया था वन टाइम के लिए जी। और जब एक गवर्नमेंट, एक समझ लें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, जब ये कहती है कि वन टाइम है, तो इसको तो दोबारा लगना ही नहीं चाहिए, कमी बेशी की तो बात ही नहीं है, इसको तो टोटल ख़त्म हो जाना चाहिए। हमने जो अपनी बजट तजावीज़ दी हैं वो हमने दी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे। हमारे टोटल 6 नुकात हैं कि क्या चीज़ें अडॉप्ट करनी चाहिए। इंडस्ट्री को, अगर मुल्क को ग्रो करना है तो इंडस्ट्री को ग्रो करना होगा, मैसिवली इंडस्ट्री को ग्रो। 1948 से हम सुनते हुए आ रहे हैं। अब देखें, बिल्कुल आपकी बात सही है। जब हमने यौम तकबीर मनाया था पहला, उस वक्त हमने डॉलर पे पाबंदी लगा दी। आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह जंग जीती है, हमें वो गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। ये बजट इतना अच्छा आना चाहिए, इतना अवाम दोस्त आना चाहिए कि लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, लोगों का काम करने का कॉन्फिडेंस बढ़े। जब देखें, टैक्स उस वक्त जमा होगा जिन लोगों पे आपने टैक्स डाल रखा है वो ग्रो करे। आपने कोई नए वेन्यूज तो नहीं तलाश किए। टैक्स टू जीडीपी अब 9% है भी, ठीक है ना। आपको कम से कम इसको 18% तक लेके जाना पड़ेगा। इसको ग्रो, आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली ग्रो करना पड़ेगा ना, कोई आपके पास चॉइस लेकिन माजरत के साथ ये कि ना आवाम टैक्स देना चाहते हैं, ना ताजिर टैक्स देना चाहते हैं। नहीं, अच्छी बात है? आप एसएमई सेक्टर को देख लें। लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस तो सब दे रहे हैं। आप उसको डायरेक्ट, मैं तो हाँ, देखिए बिलाल, वो तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा दे रहा है। मेरे ख्याल में शेख साहब से मुझे, शेख साहब के दिल पे क्या बीत रही है? देखिए हाँ, 70% जो है वो सैलरीड तबका ही है जो कि टैक्स दे रहा है। जी शेख साहब, हम मीडिया से ताल्लुक रखते हैं तो हमारा बजट कुछ और होता है और ये जो अशराफिया उनका बजट कुछ और होता है। अशराफिया का बजट ये जो बना रहे होते हैं, ये जो भी आपने इंडस्ट्री की बात की, आपने एनर्जी सेक्टर की बात की, इतनी बड़ी बात की। हमारा तो जो बजट है वो रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है ना वो इतनी मुश्किल है। आप देखें, आप अभी जैसे टूथपेस्ट की बात की, इन्होंने बताया कि जिसका टैक्स तो आप दे रहे हैं, उस डायरेक्ट टैक्स तो दे रहे हैं, और उसके बावजूद भी हम टैक्स दे रहे हैं। अभी आप ज़रा वो बिजली के बिलों वाला मामला देख लें कि टैक्स एक्स्ट्रा टैक्सों का भी वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, तो ये इतने सारे और सिर्फ इस पे मुतासर कौन सा तबका हो रहा है? सैलरी। बिल्कुल। बिजनेसमैन है, उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हुए, उन्हें बताने वाले हैं कि किस तरह से टैक्स बचाना है, ठीक है ना। हमारे पास जो सैलरीड पर्सन है उनके पास लोग नहीं है, उनको तो डायरेक्ट आपकी तनख्वाह से उनके जो है ना वो टैक्स कट जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो वो टैक्स दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो जो सामान खरीदने जा रहे हैं उस पे टैक्स दे रहे हैं, बिल्कुल सही। खाना खाने जा रहे हैं उस पे टैक्स दे रहे हैं। वो टैक्स जाना चाहिए उस रेस्टोरेंट के मालिक के ऊपर, वो टैक्स भी वो हमसे वसूल करता है। अभी आप देखें, अभी जो नया अभी हम जो सुनने में आ रहा है, अल्लाह रहम करे, कि अगर आपके अपने पैसे हैं बैंक में आपने रखवाएं, बैंक में रखवाता है आदमी मुल्क की मईशत को मजबूत करने के लिए, आप उसमें से भी कह रहे हैं कि ये भी हमारा पैसा, लेकिन IMF और उसमें से भी टैक्स काट, लेकिन IMF ने मना किया है, उन्होंने लेकिन कहा इसके बावजूद देखें ना कि ये टैक्स पे टैक्स, अवाम को इस वक्त बहुत रिलीफ की जरूरत है। अब आप देखें, दूसरी तरफ आप एक और काम भी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप इंटरनेशनल मार्केट देखें तो पेट्रोल की कीमत कम हुई, हमें उसका रिलीफ नहीं दे रहे, कह रहे हैं वो 2 रुपए वहां से कम कर देंगे बिजली में से। लेकिन एक फायदा है कि पेट्रोल से अगर उन्होंने किया तो वो उसको पैसे को वो लगा रहे हैं बलूचिस्तान में। देखें, बलूचिस्तान में अभी तक हमें कोई नजर नहीं आ रही। देखें, बलूचिस्तान में जब तक ये जो सरदारों और इनकी बात मानते रहेंगे, अवाम जो है ना वहाँ की, अब वहाँ पे देखें, अभी मैं पिछले दिनों 17-18 किलोमीटर दूर जाके खवातीन पानी भर के ला रही हैं, तो ये कहाँ जा रहा है पैसा? आप कहते हैं जी बलूचिस्तान में पैसा लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं पैसा? सिर्फ सरदारों की जेबों में डालते हैं ताकि अपनी सियासी उनसे जो है ना वो कुव्वत हासिल करें और अपनी हुकूमत को दबाएं।
तो अभी हमें जो इस वक्त जो मेन मसला है वो है टैक्सेस का। ये टैक्स को जितना ये जो ख़ास तौर पे सैलरी जो तबका है उसके ऊपर थोड़ा सा रिलीफ दें, जैसे अभी सुपर टैक्स की बात की अजीम साहब ने, तो ये एक वन टाइम था, ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन अब क्या होता है कि एक यहाँ पे रवायत बन जाती है वो टीवी लाइसेंस का, आज तक हम टैक्स दे रहे हैं और मेरा तो पता नहीं अगली सदी तक देते रहेंगे, तो वो वापस नहीं होगा। ये बात तो ऐसी कि हम सैलरी पर हम टैक्स इनकम टैक्स देते हैं, फिर एटीएम से पैसे निकालने पर टैक्स देते हैं, फिर एटीएम से जो पैसे निकाल के हमने चीज खरीदी उस पर टैक्स देते हैं, तो हम टैक्स पर टैक्स दे रहे हैं। मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें कहा जा रहा है हेडलाइंस का ब्रेक है, तो हम बस जल्दी से ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस।